시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 국무부는 한국 대통령 탄핵 사태와 관련해 한덕수 대통령 권한대행 또 한국 정부와 계속 협력할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 우크라이나 전쟁에 북한군을 파병해 참전한 북한 김정은 국무위원장의 국제형사재판소 제소 가능성과 관련해서는 북한 정권이 자행하고 있는 인권 유린 실태를 지적했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 국무부의 베단트 파텔 수석 부대변인은 19일 브리핑에서 대통령 권한대행이 국정을 이끌고 있는 한국과의 정상적인 외교가 가능하느냐는 질문을 받았습니다. 파텔 수석 부대변인은 철통 같은 미한 동맹을 강력히 지지한다면서 한덕수 권한대행 및 한국 정부와 계속 협력할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. First is that we strongly support the Ironclad Alliance that joins our two countries together, and that's done so much over the last few years, especially under the Biden administration. We've seen it follow peacefully a process that is clearly laid out in the ROK Constitution, and we're continue to be ready to work with acting President Han and the ROK government. 파텔 부대변인은 전쟁 범죄를 이유로 지난해 3월 국제형사재판소 ICC로부터 체포영장을 발부받은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령처럼 무기와 병력을 공급하며 사실상 러시아의 전쟁 공범이 된 북한의 김정은 국무위원장에 대해서도 동일한 조치가 취해져야 하는 것 아니냐는 질문을 받고 즉답 대신 북한 정권의 인권 유린 실태를 비판했습니다. I don't have a legal determination or an assessment to offer on that. What I can say is that the DPRK continues to be a regime that represses human rights, and not only that, is a volatile regime that has contributed to much of the destability that we're seeing, not just in the region, but also encroaching in other areas like Europe as well. 파텔 부대변인은 또 러시아가 북한을 핵 보유국으로 인정할 가능성과 관련한 질문에는 우려의 입장을 밝혔습니다. I don't have a timeline to prognosticate on, Sean, but should that come to fruition, should the Russian Federation make that declaration, it of course would be what we would view as another step in a long line of examples of the closening of relationships between these two countries, and it would be of great concern to us. 한편 미국 국방부는 러시아에 파병된 북한군 사상자가 수백 명에 이르는 것으로 파악하고 있다면서 앞으로 전투가 계속될수록 사상자 수는 더 늘어날 것이라고 말했습니다. We continue to observe and assess. I would say at this stage, it's our assessment that several hundred DPRK forces have been, or several hundred casualties, right, which would range from killed in action to wounded. I'm not going to have a breakdown for you in terms of KIA versus wounded, but several hundred have, and as they engage in combat with the Russians, we certainly would anticipate that those numbers will go up. 라이더 대변인은 이어 20일 폴 러케머라 대장이 유엔사와 한미연합사, 주한미군 사령부의 지휘권을 제이비어 브런슨 대장에게 넘겨주는 행사가 열리며 세뮤엘 파파로 인도태평양 사령관이 이를 주재한다면서 강력한 미한 동맹을 강조했습니다. On behalf of Secretary Austin and the entire Department of Defense, we want to extend our thanks to General LaCamera for his leadership and lifetime of service to our nation, and we salute General Brunson as he takes command. As you've heard us say, our commitments to the U.S. ROK alliance remains ironclad. BOA 뉴스 함지아입니다. 차기 정부의 국무장관으로 지명된 마르코 루비오 상원 의원이 한국의 대통령 탄핵 사태와 관련해 중국의 악용 가능성을 지적했습니다. 중국이 한국의 정치적 불안정을 이용해 윤석열 대통령의 대중국 정책을 바꾸고 영내 질서를 재편하려 할 가능성이 있다는 겁니다. 이조은 기자가 보도합니다. 2기 도널드 트럼프 행정부 국무장관으로 지명된 마르코 루비오 상원 의원은 18일 VOA 기자와 만나 중국이 한국의 정치적 불안정을 이용해 중국에 유리한 방향으로 영내 질서를 재편하려 할 수 있다는 우려가 있느냐는 질문을 받았습니다. 루비오 의원은 중국은 분명히 그런 시도를 할 것이라면서 중국의 시도는 한국 이익에 부합하지 않는다고 밝혔습니다. I'm sure they'll try. I think the institutions in South Korea are pretty strong and stable, so it's not in South Korea's national interest. So. 루비오 의원은 이어 중국이 인도태평양 지역에서 가장 활발하게 악의적 활동을 하고 있다고 지적하면서 그러나 중국의 영내 질서 재편 시도는 성공 가능성이 낮다고 단언했습니다.
I don't think those efforts are going to be nearly as successful as might be in some other part of the world. But again, we're very blessed in the Indo-Pacific to have nations with very strong democratic institutions and a well-educated and informed population, which is the best antidote to malign influence. 앞서 중국 외교부의 린젠 대변인은 16일 정례 브리핑에서 윤 대통령 탄핵 사태와 관련해 한국 내정으로 논평하지 않겠다면서도 한국은 중국의 중요한 이웃 국가이자 우호적 협력 파트너로 중한 관계의 건강하고 안정적 발전을 추동하는 것, 양국 공동이익에 부합한다고 밝혔습니다. 상원 외교위원장인 벤카딘 의원도 이날 VOA 기자 만나 윤 대통령 탄핵을 계기로 중국이 한국의 대중국 정책을 바꿀 기회로 볼 우려가 있느냐는 질문에 중국은 가능한 한 많은 친중 동조자를 원하기 때문에 기회가 보이면 움직일 것이라고 밝혔습니다. We know that the PRC is actively engaged in the region. They want as many pro-Chinese sympathizers as possible. So when they see opportunities, they move. So yes, we would have to watch how they operate, but we have confidence in the people of South Korea. 카딘 의원은요, 미한일 3국 협력의 중요성을 강조했습니다. I think that was one of the great accomplishments of the leadership of Korea, Japan, and the United States to put aside some of the historical challenges we've had to recognize that we have a common security concerns and some common interest. I hope that will continue. It's certainly in Korea's interest, it's in the U.S. interest and Japanese interest. We recognize that some may try to politicize that for local political reasons, but I think it's in Korea's interest to make sure that alliance continues. 한국계인 민주당의 앤디 킴 상원 의원은 한국 대통령 탄핵 사태와 관련해 북한과 러시아의 움직임을 주목했습니다. Well, I certainly have concerns not just about China, but also North Korea and Russia in terms of trying to seize this moment to try to shape the Asia Pacific, Indo-Pacific region in ways that benefit them. So far, I haven't seen any indications that they are, but no doubt that it's something that's probably on the minds of leaders in those countries, which is why, again, I just continue to stay in very close touch and reinforce the strategic alliance between the United States and South Korea. So I think it's important to be vigilant. 김 의원은요, 자신은 윤 대통령 탄핵 소추안 가결 이후 한덕수 대통령 권한대행에게 연락해 자신이 할 수 있는 모든 방법으로 도움이 될 수 있는 준비가 돼 있다는 말을 전했다고 말했습니다. VOA 뉴스 이조은입니다. 존 파이너 백악관 국가안보 수석 부보좌관은 북한이 한반도에서 긴장을 고조시키는 행동을 계속 취하고 있다면서 북한의 남북 9.19 군사합의 파기와 빈번한 미사일 발사, 서해 북방한계선 인근 포탄 발사 등을 지적했습니다. 파이너 수석 부보좌관은 19일 카네기 국제평화재단이 바이든 정부 대량살상무기 정책 동향을 주제로 연 대담에 참석해 러시아와 중국, 이란, 시리아, 파키스탄 등의 대량살상무기 개발을 지적하며 북한 위험 문제에 대해 이같이 밝혔습니다. 파이너 수석 부보좌관은 또 러시아의 파병 북한군의 전투 중 사망 사실을 밝힌 데 이어 북러 간 포괄적 전략적 동반자 관계 조약에 따르면 러시아는 북한의 핵 에너지와 우주 프로그램과 관련 기술을 제공할 수 있다고 지적했습니다. 이어 지금까지 미국은 비핵화 문제 등에 북한과 조건 없이 대화에 나설 준비가 돼 있음을 분명히 해왔지만 북한은 어떤 대화도 모두 거부하고 있다고 말했습니다. 유럽연합 EU의 27개국 정상들이 우크라이나를 침공해 전쟁을 벌이고 있는 러시아에 대한 북한 등 제3국의 지원을 강력히 규탄하면서 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 파병된 북한군의 사망 증거를 갖고 있다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 유럽연합 27개 회원국 정상들이 벨기에 브뤼셀에서 정상회담을 열고 러시아의 침공으로 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나에 대한 지원 문제 등 관련 문제를 논의했습니다. EU 정상들은 회담 후 발표한 공동성명을 통해 러시아가 우크라이나에 대한 침략 전쟁을 계속할 수 있도록 하는 제3국과 행위자 및 단체의 지원을 강력하게 규탄했습니다. 특히 북한과 러시아 간의 무기 이전과 군사협력 심화, 북한의 러시아 파병, 또 이를 우크라이나 전쟁에 사용하는 것은 국제적인 확전을 의미한다고 지적했습니다.
이어 이 같은 것들은 국제 평화와 안보에 심각한 결과를 초래할 것이라면서 모든 국가들은 러시아에 대한 직간접적인 지원을 중단하라고 촉구했습니다. 우크라이나의 볼로드미르 젤렌스키 대통령은 EU 정상회담에 앞서 기자회견을 가졌습니다. 젤렌스키 대통령은 최소 북한군 100여 명이 사망했다는 한국 국정원의 국회 보고 내용을 확인해달라는 질문을 받고 구체적인 사상자 규모 언급 대신 현재 파악된 북한 병력 규모는 12,000명을 넘지는 않으며 전장에서 사망한 북한 병사들의 증거를 갖고 있다고 밝혔습니다. У нас є фотографії, відео з вбитими північно-корейськими солдатами. Є відео, знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це у нас є, все це зафіксовано. 앞서 한국 국가정보원은 19일 한국 국회 정보위원회 비공개 간담회에서 파병된 북한군 가운데 사망자가 최소 100여 명 발생했고 부상자는 1,000여 명에 달할 것으로 보인다고 밝혔다고 정보위원회 이성권 의원이 전했습니다. 한편 영국도 러시아에 파병된 북한군에서 상당수의 사상자가 발생했다고 밝혔습니다. 루크 폴라드 영국 국방부 부장관은 19일 하원 보고에서 북한군은 상당한 전투 사상자를 냈을 가능성이 매우 높고 북한군의 전술적 이익은 제한적인 것으로 평가한다고 밝혔습니다. It is also appropriate for me to confirm to the House that North Korean troops are currently engaged in offensive combat operations in Russia's Kursk Oblast, where around 11,000 DPRK troops have been deployed. Our assessment is it is highly likely that they have sustained significant combat casualties whilst only achieving limited tactical gains. 영국 국방부 산하 국방정보국은 이날 우크라이나 전쟁 관련 정보를 갱신하고 러시아와 북한군은 상호 운용성 문제를 겪고 있는 것이 거의 확실하다고 밝혔습니다. 국방정보국은 러시아군과 북한군은 공통 언어를 사용하지 않으며 북한군은 러시아의 지휘 통제 체계에 통합하는 데 어려움을 겪고 있을 가능성이 크다고 밝혔습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 2025 회계연도 미국 국방수권법안 보고서에 북한을 비롯한 중국과 러시아, 이란 간의 군사협력을 면밀히 파악할 것을 국방부에 요구하는 내용이 포함됐습니다. 18일 상원 본회의에서 국방수권법안이 통과돼 함께 공개된 첨부 보고서에는 중국과 러시아는 물론 이란, 북한 사이의 군사협력과 이것이 미국의 국가 안보에 미치는 영향에 대한 보고서 제출을 국방장관에게 요구하는 내용이 포함됐습니다. 또 핵 억제력 및 관련 전략 분야에서 호주와 일본, 한국의 국방 관련 인력을 교육하는 시범 프로그램을 설정하도록 하는 조항이 최종안에 포함됐다고 밝혔습니다. 상하원을 모두 통과한 8,952억 달러 규모의 예산을 포함한 국방수권 법안은 조 바이든 대통령의 서명을 거치면 공식 발효됩니다. 북한 연계 해커들이 2024년에 역대 최대인 13억 4천만 달러 상당의 암호화폐를 탈취했다고 미국의 암호화폐 분석회사 체이널리시스가 밝혔습니다. 체이널리시스는 19일 발표한 연례 보고서를 통해 올해 전체 암호화폐 해킹 피해 금액은 22억 달러에 달하며 이 가운데 61%인 13억 4천만 달러 상당의 피해는 북한 정권의 후원을 받는 해커 조직에 의한 것으로 분석했습니다. 유엔 안전보장이사의 보고서에 따르면 북한은 2017년부터 2023년까지 총 30억 달러에 달하는 암호화폐를 탈취한 것으로 추정되고 있습니다. 한편 체이널리시스의 앤드류 피어먼 국가안보정보 책임자는 북러 정상회담 이후 북한 연계 해커들이 탈취한 암호화폐 자산이 53.73% 감소한 것으로 분석된 데 대해 북한이 무기 지원과 군 파병 대가로 러시아로부터 경제적 지원을 받으며 사이버 범죄의 필요성이 줄었을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 조 바이든 대통령이 향후 10년간 미국의 온실가스 배출을 크게 줄이는 계획을 발표했습니다. 백악관은 19일 팩트시트를 통해 바이든 대통령이 파리 기후변화 협정의 국가별 약정 기여에 따라 오는 2035년까지 기후변화 대응을 위해 2005년 대비 61%에서 66% 온실가스 배출량 감축 목표를 세웠다고 밝혔습니다.
파리 기후변화 협정은 지구 평균 기온 상승치를 산업화 이전 대비 섭씨 1.5도 이하로 제한하기 위한 국제적 약속입니다. 한편 미국의 CNN 방송은 다음 달 20일 출범할 도널드 트럼프 행정부가 이 같은 목표를 무시할 것이라면서 이 목표는 폐기될 가능성이 크다고 전망했습니다. 앞서 트럼프 당선인은 화석연료 생산을 확대하고 바이든 행정부의 기후 정책을 해체하겠다고 공약한 바 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과의 대화에 열려 있다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 19일 모스크바에서 개최한 연례의 연말 기자회견에서 관련 질문을 받고 언제 그를 만나게 될지 모르겠다면서도 만나면 논의할 사항이 있을 것이라며 이같이 말했다고 AP와 로이터 통신 등이 보도했습니다. 보도에 따르면 푸틴은 이어 트럼프 당선인에게 무엇을 줄 수 있느냐는 질문에는 러시아가 양국 관계에서 약한 위치에 있다는 일각의 지적을 일축하면서 2022년 2월 자신이 우크라이나 진입을 지시한 이후 러시아는 더욱 강해졌다면서 우크라이나와 전쟁을 이어온 지난 2, 3년 동안 러시아는 세계 최강 수준의 군사력을 갖게 됐을 뿐 아니라 경제력 면에서도 보다 강력해졌다고 주장했습니다. 또 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 포함한 누구와의 대화 시작에도 조건은 없다면서도 전쟁 발발로 선거 연기 상태인 젤렌스키 대통령 이호근 방송 구독, 좋아요는 좋은 방송을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.